Hi all. In the last class, we have discussed that the magnetic field in one frame will look like an electric field in another frame, okay, or the electric field in one will look like a magnetic field in another. So indeed, we need only one thing, and then we can transform the other and we can obtain the other one. So we discussed that magnetism is a relativistic phenomenon. Okay, so the point was we could write actually the transformation rules of all the components of both the electric and magnetic fields. So altogether you have six components of that is three of E, that is Ex, Ey and Ez, and three of B, that is Bx, By and Bz. Okay. So now actually we are going to find the general transformation rules. Okay. So how we are going to do that? So, so the basic assumption here, how the field transform is that, so you all know that the charge is invariant, just like mass and but like unlike energy, charge, the point charge will not change from any one frame to another, but the charge density will do, because charge density is nothing but charge by length or charge by area or whatever be, Q by L, or that is the line charge density, Q by A is the surface charge density, Q by V is the volume charge density. So in each of these things, this length will change and area will change and volume will change, and that's why the charge densities do differ. Okay, so to start from this, what we are going to do is that uh, we need to take the simplest possible electric field in the beginning of a frame, and then we want to check what happens in the next frame. Okay, so this is, we are taking a rest frame here, that is x0, y0 and z0. Okay, so here we have a parallel plate capacitor in which the electric field is a so simpler form, that is just as like a sigma by epsilon 0. Okay, that is the functional form of the dependence of the charge density to this electric field. Okay, and so we have a minus sigma 0 here, and a plus sigma 0 here, and definitely field lines will come from plus to minus, and this electric field in this frame is sigma 0 by epsilon 0 y cap. Remember, we don't have any magnetic field at this moment, but we will do certainly see magnetic fields in some other frames. So remember, this you have a length L0, you have a width W0. Okay, and of course the distance between them is some sort of some G or whatever. Okay, so we haven't noticed it yet, but because I will tell you, there is no involvement for that particular distance in this particular procedure. Okay, so that's why I haven't named it, but uh, just take it as maybe some D is the distance between these two plates. Okay, so in frame S0, this electric field takes the form sigma 0 by epsilon 0 y cap, which is in this direction, y direction. Okay, so now we are moving to another frame, the blue one, which is parallelly moving. I've written a little bit different, but it's parallelly moving with respect to this S0. Okay, this is what we call a frame S. Okay, with a velocity v0. Okay, so this is actually aligned along with this axis. Maybe I haven't specified it. Maybe it is aligned in the same axis and moving with respect to this. I just shifted into a little bit down for convenience. Okay, so in this frame, this is moving with a velocity v0 to right. So remember one thing, that in all these experiments here we are moving it in the x direction, so that is very special. So everywhere we are using this boost in this x direction. Okay, okay, so what will be the frame, what will be the electric field in this frame? Okay, of course the electric the surface charge densities will be changed to sigma, because you have a gamma 0 by a factor of gamma 0, or gamma 0 is 1 upon square root of 1 minus v0 square over c square, where v0 is the moving velocity. അല്ലേ, അതായത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സർഫസ് ചാർജ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഈ ഫ്രെയിമിൽ നോക്കുമ്പോൾ മാറും, കാരണം ഈ ഫ്രെയിം ഒരു v0 വെലോസിറ്റിയിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ചേഞ്ച്, പുതിയ സിഗ്മയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് is governed by that v0. v0 makes a gamma 0 and gamma 0 makes this sigma gamma 0 sigma 0. Okay, so what will be why that happens? Because of the length contraction happens here. Okay,
ഇവിടുത്തെ ലെങ്ത് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യും. ദിസ് ഇസ് എൻ L0 will be some it's contracted by an amount with respect to the gamma 0. Okay, but the width will be unchanged because only the uh, the the components along the moving direction will got changed, because W0 will not have a component along the x0 direction because it is just perpendicular to that. Okay, so because of the change in L0, we have the sigma will change, and sigma changes by a factor of gamma 0, and gamma 0 is determined by absolutely the velocity. Okay, this is, but the direction of the electric field still remains in this y cap direction. Okay, and this is the new electric field, E equal to sigma by epsilon 0 y cap. Okay, so simply just think of suppose what happens if we are moving this frame with a velocity v0 in this y direction, okay. In this y direction moving, then both L0 and W0 are perpendicular to y, so no contraction will happen. Okay, the only contraction will happen is the distance between these two plates. Okay, that will definitely lowered by a factor, so D will be some gamma factor, this will be reduced. But remember, there is no factor of G in the electric field, right? നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ ഈ പ്ലേറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിന് യാതൊരു പ്രസക്തിയില്ല. ഓക്കെ, so this is always sigma 0 by epsilon 0 whatever be the different distance between these plates, എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞാലും എന്തുണ്ടാവില്ല, ഇതിൻ്റെ ഫീൽഡിന് മാറ്റം വരില്ല. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് തരം ഫീൽഡുകളെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. ഒന്ന് ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന്, വൺ ഈസ് ഇൻ ദിസ് മൂവിങ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്, മറ്റേത് മൂവിങ് ഡയറക്ഷന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. ഓക്കെ, അപ്പം ആക്ച്വലി ഇതാണ് ഫീൽഡ് എങ്ങോട്ടാണ്, ഞാൻ ഐ വിൽ ഡ്രോ ദാറ്റ്. സോ ഒരു കേസിൽ, എല്ലാ കേസിലും ഫീൽഡ് ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് അല്ലേ, ഫീൽഡ് ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ്. നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിനെ ഇങ്ങോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇൻ ദ റൈറ്റ്, ദെൻ now this the movement and the field direction are perpendicular. Okay, ആ സമയത്ത് എന്തുണ്ടാവും, ആ സമയത്ത് there will be a change in the field. Okay, there will be a change in the field. Okay, suppose we are moving in this direction and the field is also in this direction. Okay, we are moving in this direction and field is also in this direction, then what happens, the field will not change because we have the contraction will happens to the distance between the plates, and that is not part of the electric field. Okay, so we can conclude this by writing two things, that E perpendicular, so that what I mean by E perpendicular is the perpendicular, it's the electric field perpendicular to the moving direction. Okay, so that is very important, just note it. What I mean by this E perpendicular is that the electric field perpendicular to the moving direction. മൂവിങ് ഡയറക്ഷൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്, അതിന് മാറ്റം ഉണ്ടാവും അല്ലേ? കാരണം മൂവിങ് ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇങ്ങോട്ടുമായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് കോൺട്രാക്ഷൻ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഏരിയ കുറയുകയും resultant to that the sigma will change. Okay, so next one is parallel. Of course, what I mean by parallel is the electric field parallel to the moving direction. Okay, electric field parallel to the moving direction. Okay, so that will not change. Okay, so this is just a rough estimate of the electric field components. പക്ഷേ നമുക്കിത് പോരാ. So that is what we are written here. To derive a general rule, we must start from a frame which contains both electric and magnetic fields initially. Okay, അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഈ ഫ്രെയിമിൽ തുടക്കത്തിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അല്ലേ? ഓക്കെ, ഓഫ് കോഴ്സ് ഇൻ ദ മൂവിങ് ഫ്രെയിമിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷേ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് മാത്രമാണ് നോക്കിയത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ കാര്യം കൂടെ അറിയണമെങ്കിൽ we need a frame initially which contains both electric and magnetic fields initially. തുടക്കത്തിലെ ഫ്രെയിമിൽ തന്നെ ഇലക്ട്രിക്കും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്സും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഫ്രെയിം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ,
സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ ചെയ്തതിൽ സെക്കൻഡ് ഫ്രെയിം തന്നെയാണ്. സെക്കൻഡ് ഫ്രെയിം, ബിക്കോസ് ഇൻ ദിസ് സെക്കൻഡ് ഫ്രെയിം വി ഹാവ് ബോത്ത് ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ 3 ഫ്രെയിമുകൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. ദിസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ ദിസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആദ്യം തൊട്ട് പറയാം ഞാൻ ആരാണ്. ഹു ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫ്രെയിം? ഫസ്റ്റ് ഫ്രെയിം ഇസ് എ റെസ്റ്റ് ഫ്രെയിം. S0 contains x0, y0 and z0. Okay, so these plates have charge sigma zeros, right? Sigma 0 plus sigma 0 and minus sigma 0. We can write it here. This is plus sigma 0 and minus sigma 0 here, and the length is L0, width is W0, and the distance is maybe d. Okay, now what happens? We are looking it in a frame S, that's a blue frame, which is moving to right with a velocity v0, moving in the x direction with a velocity v0. Okay, ആ സമയത്ത് naturally there is already an electric field is here, we know that, and of course there is a magnetic field is also here due to the surface currents. Okay, അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തോന്നും. സോ ചാർജസ് ആർ മൂവിങ്, സോ ദർ ആർ കറണ്ട് ഹിയർ. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ആർ ദി കറണ്ട്സ് ഹിയർ? ദർ ഇസ് സം 2 currents because of the plus charge and minus charge. So one is a minus sigma and one is a plus sigma times the v0. V0 is this moving frame's velocity, and in a direction of x cap. In the direction of x cap, we have a minus sign and plus sign. Okay, രണ്ട് കറണ്ട് ഉണ്ട്. ഒരു മൈനസ് കറണ്ട് ഉണ്ടാവും ആൻഡ് പ്ലസ് കറണ്ട് ഉണ്ടാവും. സോ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ചാർജ് മൂവ്മെന്റ്സ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ പണ്ട് ഇതേ സാധനം തന്നെ ഇതിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ലൈൻ ചാർജിന്റെ കേസിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിൽ ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് ആർ ഫ്ലോയിങ് ഇൻ വൺ ഡയറക്ഷൻ, നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് ആർ ഫ്ലോയിങ് ഇൻ അനദർ ഡയറക്ഷൻ. സോ ദ നെറ്റ് കറണ്ട് വിൽ ബി ഇൻ സം സോർട്ട് ഓഫ് വൺ ഡയറക്ഷൻ, ഓർ ദ നെറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് due to these currents will be in a single direction. So that we will discuss. Okay, so okay, അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. So the net magnetic field points in the negative z direction. Okay, അപ്പം ഈ ഒരു സിഗ്മ v0 കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ജസ്റ്റ് μ0 I ആണല്ലേ നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എഴുതുക ഏകദേശം. അതുകൊണ്ട് that will be minus μ0 sigma v0. So sigma v0 is coming from this, and we are taking the direction in the z, so that I have written a component here. Okay, so this is the magnitude of the magnetic field in frame S due to the moment v0 in the direction in this in the velocity in this direction. Okay, അപ്പം ഈ ഫ്രെയിമിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും ഉണ്ട്, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഉണ്ട്. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ്? വൈ ഡയറക്ഷനിലാണ്. EY ഉണ്ട്, BZ ഉണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? വി ആർ ടേക്കിംഗ് another frame that is green one is called S bar, which is moving to right again. It's moving in the x direction again with a velocity v with respect to blue, and with a velocity v bar with respect to the rest one. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ശ്രദ്ധിക്കണം. അതായത് മൂന്നാമത് എടുക്കുന്ന ഫ്രെയിം I'm talking it's a S bar. We have a X bar, Y bar and Z bar, and that's why it got a velocity v bar with respect to this. Okay, അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ ഈ ബ്ലൂ ഇവിടെ ഇല്ലയെന്ന് വെക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതും തമ്മിൽ നിങ്ങൾ നേരത്തെ എഴുതിയ പോലത്തെ അതേ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടത്താം. ഇവിടുത്തെ v0 പകരം ആരെ കൊടുത്താൽ മതി? v ബാറിനെ കൊടുത്താൽ മതി. Okay, you will get the same transformations. Okay, so this is just like another frame here, but the velocities are different. This is v0, this is v bar. Okay, if these are the same, then the net velocity will be 0 here, because ഈ velocity എന്ന് പറയുന്നവരാണ് ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വെലോസിറ്റിയാണ് v. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ 3 വെലോസിറ്റികൾ പറയുന്നുണ്ട്. ആദ്യത്തേത് v0, that is the velocity with respect to the rest frame S ന് with respect to this rest frame, v bar S ബാറിന് with respect to the rest frame, v S ബാറിന് with respect to S. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്സ് എഴുതുന്നു. അതിന് ഇതിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. നോക്കാം, ഞാനിവിടെ ഒന്നുകൂടെ ആ ഫ്രെയിമുകൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ റിമെമ്പർ ദിസ് എവറിത്തിങ് ഈസ് ഗോയിങ് ഇൻ എ സിംഗിൾ ലൈൻ. ഒരേ ലൈനിലൂടെയാണ് എല്ലാം പോകുന്നത്. ഒക്കെ എക്സ് ഡയറക്ഷനിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത കേട്ടോ. എല്ലാം എക്സ് ഡയറക്ഷനിലാണ് നമ്മുടെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ഉള്ളത്. Okay, so keep in mind that. So what are the components here? We have an EY here, that is sigma by epsilon 0, and a BZ here, that is minus mu0 sigma v0. Okay, ഇത് രണ്ടും ഓൾറെഡി എവിടെ ഉണ്ട്? ഈ പറയുന്ന ഫ്രെയിം എസ്സിലുണ്ട്. ഇനി ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ മാറുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ
So you can connect directly with this because this is Ey bar will be some sigma bar by epsilon 0. Okay, ഇവിടെ സിഗ്മ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോയ്ക്ക് പകരം ഇവിടെ എന്ത് കൊടുക്കാം, സിഗ്മ ബാർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ കൊടുക്കാം. കാരണം ഇതുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ സിഗ്മയ്ക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പകരം ഇവിടെ സിഗ്മ ബാർ. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തത് മൈനസ് മ്യൂ സീറോ സിഗ്മ വി സീറോ എന്നാണ് ബി സെറ്റ്. ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും, ബി സെറ്റ് ബാർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് മ്യൂ സീറോ ദ സെയിം. സിഗ്മയ്ക്ക് പകരം യു ക്യാൻ റൈറ്റ് സിഗ്മ ബാർ. വി സീറോന് പകരം വാട്ട് ഇസ് വി സീറോ ഈസ് ആക്ച്വലി ദ വെലോസിറ്റി of this frame with respect to this. So here you have write a velocity of this with respect to this, and that is nothing but v bar. So you write v bar. Okay. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആയിട്ടില്ല. എന്തുകൊണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആയിട്ടില്ല? ഇത് ഇവിടുത്തെ ഫീൽഡ് അല്ലേ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദിസ് എഴുതി, ഇത് ഇവിടുത്തെ ഫീൽഡ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദിസ് എഴുതി. ഓക്കെ, സോ വി നീഡ് എ കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു. ബ്ലൂവും ഗ്രീനും തമ്മിലുള്ള ഒരു കണക്ഷനാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അല്ലേ. അതിനുവേണ്ടി ഇതിനെ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, വി റോട്ട് ദി ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്സ് ഇൻ ഫ്രെയിം blue, or that is S, and we wrote the same in the green frame, that is S bar. Now we need to connect this S and S bar by some way. Okay, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്? നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു വെലോസിറ്റി അഡീഷൻ ഫോം എഴുതും. സോ വി ബാർ can be treated as v plus v0 by 1 plus vv0 by c square because of the relativistic velocity addition. അല്ലേ, വിയും വി സീറോയും, ബി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്, ഇതും തമ്മിലുള്ള വെലോസിറ്റി അല്ലേ, വി സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും തമ്മിലുള്ള വെലോസിറ്റി. രണ്ടോട് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും, റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക്കൽ ആഡ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് വി ബാർ കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലി റിട്ടൺ ഹിയർ, വി പ്ലസ് വി സീറോ ബൈ 1 പ്ലസ് vv0 by c square. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഗാമ ബാർ, ഓരോ വെലോസിറ്റിക്കും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ ഗാമ ഉണ്ടാവും അല്ലേ. നമുക്കിവിടെ 3 വെലോസിറ്റികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വി സീറോക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു ഗാമ സീറോ ഉണ്ട്. അതെന്തായിരിക്കും 1 by square root of 1 minus v0 square by c square. ഓക്കെ, വി ബാറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു ഗാമ ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വി കോൾ ഗാമ ബാർ. ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി 1 by square root of 1 minus v bar square by c square. ഇനി വിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടും ഒരു ഗാമ ഉണ്ടാവും. അതിൻ്റെ പേര് എന്തായിരിക്കും, ദാറ്റ് ഇസ് സിംപ്ലി ഗാമ. ദാറ്റ് ഇസ് 1 by square root of v square by c square. ഓക്കെ, so I am going to write sigma bar as a gamma bar sigma 0. So they can connect this sigma bar and sigma 0 by a gamma bar. Okay, sigma bar and sigma 0. Sigma bar here and sigma 0 here can be connected by a v bar. So gamma bar. Okay. So I am changing this Ey bar here. Ey bar and Ey bar equal sigma bar by epsilon 0 Ey bar equal to sigma bar by epsilon 0 ആ സിഗ്മ ബാറിന് ഞാൻ എന്ത് എഴുതി, ഗാമ ബാർ ബൈ സിഗ്മ 0 എന്ന് എഴുതി, ഗാമ ബാർ ബൈ സിഗ്മ 0 എന്ന് എഴുതി അല്ലേ. ആൻഡ് ഐ ചേഞ്ച് ഇറ്റ് എഗെയിൻ, അതിനെ ഞാൻ വീണ്ടും ഇതേപോലെ മാറ്റാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. സോ ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് Ey bar is equal to gamma bar by gamma into sigma by epsilon 0. Okay. Similarly, I can also write this b set bar, which is equal to minus gamma bar by gamma 0 into mu 0 sigma v bar. Okay. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ Ey ബാറിനെയും b set ബാറിനെയും we changed using this gamma bar and gamma, and I can find this gamma bar by gamma 0. Okay, so there is a gamma 0 here. I left it out. Okay, sorry, there is a gamma 0 here. Okay. Okay, so I can write this gamma bar by gamma 0 by gamma bar nu വെച്ചാൽ 1 by square root of 1 minus v square by c square, and gamma 0 എന്ന് വെച്ചാൽ 1 by square root of 1 minus v0 square by c square. Okay, so ഇതിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു ടേം കിട്ടും. This 1 by square root of 1 minus v square by c square. എങ്ങനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യും, എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? ബിക്കോസ് യു ക്യാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വി ബാറിന് പകരം എന്ത് കൊടുക്കാം, ഈ വി ബാറിന് പകരം ഈ ടേം കൊടുക്കാം, വി പ്ലസ് വി സീറോ ബൈ 1 പ്ലസ് വി സീറോ ബൈ സി സ്ക്വയർ. അപ്പം ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആര് എലിമിനേറ്റഡ് ആവും, വി ബാർ എലിമിനേറ്റഡ് ആവും. ഓക്കെ, എന്താണ് വി ബാർ എലിമിനേറ്റഡ് ആവുക എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് ആൻഡ് ദിസ്. ഓക്കെ, so now you are completely writing it in terms of v0, that is frame and velocity, and v, that is ഈ പച്ചയുടെ വെലോസിറ്റി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദിസ് ബ്ലൂ വൺ. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഈ ഡിപ്പെൻഡൻസ് അങ്ങ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഈ രണ്ട് ഫ്രെയിമും തമ്മിലുള്ള മാത്രമുള്ള ഒരു ഗെയിം ആക്കിയിട്ട് ഇതിനെ മാറ്റാനാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് വി റീപ്ലേസ് ദിസ് ഗാമ ബാർ ബൈ ഗാമ 0 ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഒബ്റ്റെയിൻഡ് ആസ് ഗാമ ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് വി വി 0 ബൈ സി സ്ക്വയർ. ഓക്കെ,
ഈ സ്റ്റെപ്പ് കുറച്ച് ലെങ്തിയാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇത് ഈ ടേം കാണാതെ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും ബുദ്ധി. ഓക്കെ, ഇത് കിട്ടാൻ കുറച്ച് നേരം സമയം എടുക്കേണ്ടി വരും. അത് മുഴുവൻ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല, കാരണം നമ്മുടെ ഫിസിക്സ് ഈസ് അണ്ടർലൈങ് ഇൻ ദി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്സ്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടുത്തെ ഗാമ ബാർ ബൈ ഗാമ സീറോന് പകരം നിങ്ങൾ എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം? ഗാമ ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് ബി വി സീറോ ബൈ സി സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഓക്കെ, സോ ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദറ്റ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് പോവാം. അതായത് ദിസ് ഇ വൈ ബാർ ഇസ് എങ്ങനെയാണ് ഗാമ ബാർ ബൈ ഗാമ സീറോ സിഗ്മ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ആയതെന്ന്. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് സ്റ്റെപ്പ് വി ഹാവ് ഇ വൈ ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ബാർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ അല്ലേ. സോ ഇ വൈ ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ബാർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ. ഓക്കെ, നമുക്കിവിടെ സിഗ്മ ബാറിനെ സിഗ്മയുമായി സിഗ്മ സീറോയിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഗാമ ബാർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സിഗ്മയെ സിഗ്മ സീറോയിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഗാമ സീറോ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഞാൻ 3 ഗ്രാഫായിട്ട് തന്നെ വരയ്ക്കാം. ദിസ് ഇസ് ഫ്രെയിം 1, ഫ്രെയിം 2, ഫ്രെയിം 3. ഓക്കെ, ഫ്രെയിം 1-ലുള്ളതാണ് ആര്? സിഗ്മ സീറോ. ഫ്രെയിം 2-ലുള്ളതാണ് സിഗ്മ. ഇതാണ് സിഗ്മ ബാർ. ഓക്കെ, ഇത് തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ ആരാണ്? തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ വി ബാർ എന്ന് പറയുന്ന വെലോസിറ്റിയാണ്. ഇത് തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ ആരാണ്? വി സീറോ എന്ന് പറയുന്ന വെലോസിറ്റിയാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിഗ്മയും സിഗ്മ സീറോ തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ ആരായിരിക്കും? വി സീറോയുടെ ഗാമയായിരിക്കും, ദാറ്റ് ഇസ് ഗാമ സീറോ. സിഗ്മ ബാറും സിഗ്മ സീറോ തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ ആരായിരിക്കും? വി ബാർ എന്ന് പറയുന്ന വെലോസിറ്റിയുടെ ടേം ആയിരിക്കും, ദാറ്റ് ഇസ് ഗാമ ബാർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എന്ത് ചെയ്തു? ഇവിടുത്തെ സിഗ്മ ബാറിനെ എടുത്തിട്ട് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദി സിഗ്മ ബാർ ഐ റീപ്ലേസ് ഗാമ ബാർ സിഗ്മ സീറോ, ഗാമ ബാർ സിഗ്മ സീറോ. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദി സിഗ്മ സീറോ ഐ റീപ്ലേസ് sigma by gamma 0, that is sigma by gamma 0, and that now I got this gamma bar by gamma 0 into sigma by epsilon 0. എന്താണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തത്? നമ്മൾ പതുക്കെ we are going to eliminate this and we are going to introduce the relation connecting velocity between this. അതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. that was v, that there was nowhere here v ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആ v വെച്ചിട്ടുള്ള റിലേഷനാണ് നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത്. ആ v നമുക്ക് ഇവഞ്ച്വലി നമ്മുടെ ഇതിൽ കിട്ടുന്നു. ആ v വെച്ചിട്ടുള്ള ഗാമയും കിട്ടുന്നു, വിയും കിട്ടുന്നു. ഓക്കെ, ആൻഡ് എസെൻഷ്യലി യു ആർ മൂവിങ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദിസ് ആൻഡ് ദിസ്. ഈ രണ്ട് ഫ്രെയിമുകളെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ എഴുതാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. വി എലിമിനേറ്റഡ് ദ ഐഡിയാസ് ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് ഫ്രെയിം ബിക്കോസ് വി നീഡ് എ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ്. ഓക്കെ, ശരി. അപ്പം ആ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നമുക്ക് എഴുതാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വന്നു? നമുക്ക് ഗാമ ബാർ ബൈ ഗാമ സീറോന് പകരം ഈ വാല്യൂ കിട്ടി. ഓക്കെ, ഈ വാല്യൂ കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഗാമ ബാർ ഗാമ സീറോന് പകരം ആ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഇവിടുത്തെ ഗാമ ബാർ ബൈ ഗാമ സീറോന് പകരം ആ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണിത്. സോ ഐ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് that value here. So this is here. Okay, and then I multiply this. So what happens is gamma into this sigma by epsilon 0 will come here, plus sigma v0 by c square is the next term. Okay, ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ, സിഗ്മ ബൈ വി സീറോ എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ്? ഇ വൈ ആണ്. ഇ വൈ ആണ്. ഓക്കെ, and this term also can be replaced with the bz, because bz എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് മ്യൂ സീറോ സിഗ്മ വി സീറോ ആണ്. അതിൽ സിഗ്മ വി സീറോ ഇവിടെ ഉണ്ട്. സോ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? bz ബൈ മൈനസ് മ്യൂ സീറോ എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, സോ ആൻഡ് യു ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദി സി സ്ക്വയർ ബൈ സം എപ്സിലോൺ സീറോ മ്യൂ സീറോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇ വൈ ബാർ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഗാമ ഇൻറ്റു ഇ വൈ മൈനസ് വി ബൈ സി സ്ക്വയർ എപ്സിലോൺ സീറോ മ്യൂ സീറോ ഇൻറ്റു ബി സെറ്റ് എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ്. സോ വാട്ട് ആപ്പ് ഒന്ന് മാത്രം ചെയ്യേണ്ടു, എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഇവിടെ ഇത് റീപ്ലേസ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അല്ലേ? റീപ്ലേസ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. സോ സി സ്ക്വയർ ഇവിടെ ഉണ്ട്, സി സ്ക്വയർ ഇവിടെ ഉണ്ട്, വി ഇവിടെ ഉണ്ട്. സിഗ്മ വി സീറോന് പകരം എന്ത് കൊടുത്തു? ബി സെറ്റ് ബൈ മൈനസ് മ്യൂ സീറോ എന്ന് കൊടുത്തു. ബി സെറ്റ് ബൈ മൈനസ് മ്യൂ സീറോ എന്ന് കൊടുത്തു. ആ മൈനസോടുകൂടി മ്യൂ സീറോ ഇവിടെ വന്നു. ഓക്കെ, ഇതേപോലെ യു ക്യാൻ ആൾസോ ചേഞ്ച് ദി ബി സെറ്റ് ബാർ. ബി സെറ്റ് ബാർ എന്താണ്? ഈ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്. ഓക്കെ, ബി സെറ്റ് ബാറിലും ഗാമ ബാർ ബൈ ഗാമ സീറോന് പകരം യു ക്യാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദിസ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ഓക്കെ, so here we multiply. ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇവിടെ already there is a term of 1 plus vv0 by c square here and a 1 plus vv0 by c square here, that cancels. അത് ബാക്കി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് you will get bz bar equal to gamma into bz minus mu 0 epsilon 0 v into ey. ഓക്കെ, ഇനി ഈ രണ്ട് ടേമുകളെ ഞാനൊന്ന് സപ്രസ് ചെയ്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ you have a c square term already is there and epsilon 0 mu 0 ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇത് രണ്ടും പരസ്പരം കാരണം 1 ബൈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എപ്സിലോൺ 0 മ്യൂ 0 ആണ് സി അല്ലേ. സോ ദാറ്റ് സി സ്ക്വയർ ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ആസ് 1 ബൈ എപ്സിലോൺ 0 മ്യൂ 0.
so you can ക്യാൻസൽ ദീസ്. ഇതിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ ആര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? വി മാത്രമേ വരുള്ളൂ. ഇപ്പുറത്താണെങ്കിൽ ഒരു സി സ്ക്വയർ കൂടെ എക്സ്ട്രാ വരും. സോ ദി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഇ വൈ ബാർ and bz bar are like this. So why I am writing it with another color inside this? Look at this. This is ey in the bar frame. S bar le ey എന്ന് പറയുന്നത് s ലെ ey ഉം bz ഉം ചേർന്നതാണ് എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. Okay, so this is how transform electric field transform to electric and magnetic field in another frame, and bz bar is transformed to gamma into bz minus v over c square ey. Okay, so you can check the dimensions. This is absolutely in the dimension of the electric field and magnetic fields. Okay, ശരി. അപ്പം നമുക്ക് ഇ വൈ ബാറും കിട്ടി, ബി സെഡ് ബാറും കിട്ടി. ഇനി എന്ത് വേണം? വി നീഡ് ഇ സെഡ് ബാർ ആൻഡ് ബി വൈ ബാർ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് റിട്ടൺ ഹിയർ ടു ടെൽ us how Ez and By transform. We simply align the same capacitor in the xz plane. ഇതേ കപ്പാസിറ്ററിന് തന്നെ xz പ്ലെയിനിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതേപോലെ മൂവ്മെൻറ്റ് നടത്തി നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇനീഷ്യലി ഒരു Ez എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ ബൈ എപ്സിലോൺ 0 ഉണ്ടാവും. By എന്ന് പറയുന്നത് μ0 സിഗ്മ v0 ആയിരിക്കാം, മൈനസ് സൈൻ പോവും. ഓക്കെ ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ ചേഞ്ച് ഹിയർ ഹാപ്പൻസ് ഹിയർ. സോ Ey എന്നുള്ളത് ആരാവും? Ez ആവും, വിത്ത് സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി സിഗ്മ ബൈ എപ്സിലോൺ 0. By ആവും, ദറ്റ് വാസ് Bz എന്നുള്ളത് By ആവും, ദറ്റ് ഇസ് പ്ലസ് μ0 സിഗ്മ v0. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ചെയ്യുക. എങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ നേരത്തെ എഴുതിയ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനിലെ Ey കാണുന്നിടത്തൊക്കെ ഇസെഡും bz കാണുന്നിടത്തൊക്കെ മൈനസ് Byയും, മൈനസ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ അവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല, ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ്. Anywhere you finding Ey, you just call it Ez, and Bz you call it a minus By. There is a minus sign here, minus By എന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന Ez ബാറും എഴുതാം, By ബാറും എഴുതാം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷനിൽ യു ചേഞ്ച് ദിസ് Ey ബാറിന് പകരം എന്ത് കൊടുക്കാം? യു ക്യാൻ റൈറ്റ് Ez ബാർ. ഓക്കെ, Eyക്ക് പകരം എന്ത് കൊടുക്കാം? Ez. Bzന് പകരം എന്ത് കൊടുക്കാം? മൈനസ് By. ഇവിടെ Bz ബാറിന് പകരം എന്ത് എഴുതാം? മൈനസ് By ബാർ. ഓക്കെ, ഇവിടെ Bzന് പകരം എന്ത് എഴുതാം? മൈനസ് By. ഇവിടെ Ey ബാർ, Eyക്ക് പകരം എന്ത് എഴുതാം? Ez. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. സോ ദിസ് ഈസ് ദി Ey ബാർ. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ Ez ബാർ, ദിസ് ഈസ് ദ By ബാർ, this is the Bz bar. Okay, and what about Ex bar? Ex bar is നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തത് അല്ലേ, ഈ പാരലൽ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. ഈ പാരലൽ എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ദാറ്റ് വാസ് Ex അല്ലെ. എക്സിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വെച്ചു, എക്സിൽ തന്നെ മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദർ വിൽ നോട്ട് ബി എനി ചേഞ്ച് അല്ലേ. എക്സിൽ തന്നെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വെച്ചിട്ട്, സോറി എക്സിൽ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെച്ചിട്ട് എക്സിൽ തന്നെ മൂവ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പാരലൽ പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സിൽ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അത് തന്നെ മൂവ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കുറയുക, ആ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മളിത് ബാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ദാറ്റ് വി ഓൾറെഡി ഗോട്ട്. ഓക്കെ, ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതിയത്, തുടക്കത്തിൽ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. സോ ദിസ് ഈസ് ദ E പാരലൽ which is equal to E0 parallel. Okay, so that about x. അപ്പോൾ ഇനി ആരെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ളത്? Bx ബാറിനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ളത്. ഓക്കെ, Bx ബാറിനെ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനീഷ്യലിൽ തന്നെ എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മാത്രമുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം. ഓക്കെ, ഈ പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ വെച്ച് അത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു സോളിനോയിഡ് എടുക്കും. ഒരു സോളിനോയിഡ് which is curled in this direction and which is pointing having axis in this x direction axis ഉള്ള ഒരു സോളിനോയിഡ് എടുക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇനീഷ്യലി. അത് μ0 ni ആണ് അതിൻ്റെ ഫോം, μ0 ni. So what is μ0? Of course μ0 is a constant. N is the number of turns per unit length, total number of turns per unit length, n by L. I is the current, dq over dt. Okay, ഇനി ഇത് ഒരു ഫ്രെയിമിൽ ഞാനിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്രെയിമിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എക്സിൽ ഞാൻ വേറൊരു ഫ്രെയിമിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ഫ്രെയിമിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ, കാരണം ആദ്യത്തെ ഫ്രെയിമിൽ തന്നെ എക്സ് ഉണ്ട്, Bx ഉണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ ഫ്രെയിമിൽ എങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്.
അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പം എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് ഇവിടെ വരിക എന്ന് നോക്കൂ. ഓഫ് കോഴ്സ് ഈ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് ആവും അല്ലേ, ഈ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് ആവും. ഈ ലെങ്ത് ഷോർട്ട് ആകുമ്പോൾ ആര് മാറും, ഈ n മാറും. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു ഐ കിടപ്പുണ്ട് അല്ലേ, ഐ എന്ന് പറയുന്നത് dq/dt ആണ്. ക്യൂവിന് യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ല, ക്യൂ വിൽ നോട്ട് ചേഞ്ച്. ഓക്കെ, പക്ഷേ ടി എന്ന് പറയുന്നത് മാറ്റമുണ്ട്, ടി ടൈം ഡയലേഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലേ. അപ്പോൾ ടിയുടെ ടൈം ഡയലേഷനും ഒരു ഗാമ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും, എല്ലിൻ്റെ ലെങ്ത് കോൺട്രാക്ഷനും ഗാമ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ആ ഗാമകൾ രണ്ടും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് അല്ലേ. എല്ലിന് ഗാമയുള്ള പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി അല്ല ടിക്കുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് രണ്ടിലെയും കൂടെ ഗാമ ചേഞ്ചുകൾ എന്ത് ചെയ്തു പോകും, ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും. ഓക്കെ, നോക്കൂ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കിടക്കുന്നത് എന്നിൽ കിടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു μ0 n പ്രൈം ബൈ എൽ പ്രൈം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് dq/dt prime. So this L prime and dt prime are coming in the same side അല്ലേ, ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് വരുന്നത്. പക്ഷേ ഒന്നിൽ ഗാമയാണെങ്കിൽ മറ്റേതിൽ 1 ഗാമയിലായിരിക്കും ചേഞ്ച് വരിക. അതുകൊണ്ട് ദാറ്റ് വിൽ ക്യാൻസൽ ഓഫ്. സോ ദാറ്റ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വിൽ റിമെയിൻ ദ സെയിം, bx bar will be equal to bx. Okay, so that is the 6 transformation rules in the electromagnetic fields. അതായത് ഇ എക്സ്, അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇ എക്സ് ബാർ ഈക്വൽ ടു ഇ എക്സ് ആൻഡ് ബി എക്സ് ബാർ ഈക്വൽ ടു ബി എക്സ് എന്ന് വരാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ബിക്കോസ് വി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇറ്റ് with a frame which is moving in the x direction. Okay, suppose it's in the y direction, then definitely this transformation rules will change. Okay, അപ്പോൾ വൈയിലുള്ളതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എക്സിലാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇതാണ് 6 ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ റൂൾസ്. നോക്കൂ, ഇ എക്സ് ബാറിനും ബി എക്സ് ബാറിനും പ്രത്യേകിച്ച് ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഇ വൈ ബാർ ഈസ് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഇ വൈ ആൻഡ് ബി സെഡ്, ബി വൈ ബാർ ഈസ് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ബി വൈ ആൻഡ് ഇ സെഡ് ആൻഡ് സോ ആൻഡ് സോ. ഓക്കെ, ഈ 6 നമ്മൾ പഠിക്കണം. 6 ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വെച്ചിട്ട് ആണ് നമ്മൾ ഇനി എന്ത് തരം ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഈ ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്സ്, ദേ ആർ ഫോമിങ് എ സിംഗിൾ എൻറ്റിറ്റി ഓഫ് വാട്ട് കൈൻഡ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത്. സോ ദാറ്റ് വി വിൽ ഡിസ്കസ് ഇൻ ദി നെക്സ്റ്റ് ലെക്ചർ.